স্পোর্টস এ টু জেড কে সাথে নিয়ে আবার চলে আসলাম আপনাদের সামনে। ক্রিকেট ফুটবল অনেক হলো, এবার একটু অফবিট খেলায় আমরা যাব, তার সঙ্গে থাকুন। আস্তে তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখে বুঝতেই পারছেন আমরা আজকে একটা টেনিস ক্লাবে এসেছি, লন টেনিস ক্লাবে। এই ক্লাবটার নাম হচ্ছে শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল টেনিস ক্লাব। এটা 1962 সালে স্থাপিত হয়েছে, প্রায় 62 থেকে 64 বছর হয়ে গেছে। এই ক্লাবে অনেক ইতিহাস আছে, আর এই ক্লাবে বাচ্চারা প্রশিক্ষিত হয় এবং ভালো ভালো কোচেস আছে। সব জানতে পারবেন, সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না। তা কথা বলতে বলতে অনেক ভিডিও নিলাম, অনেক ফটো নিলাম আপনাদের জন্য। তো আমাদের সামনে চলে এসছে, মানে পেয়ে গেলাম হাতের सामने এখানকার সিনিয়র কোচ। স্যার আপনার नामটা तो बोलिए। शर्मा। सर अब कितने दिन से टेनिस कोचिंग कर रहा है, लॉन टेनिस? 13 इयर्स। 13 इयर्स। अब ये क्लब में कितना दिन को कर रहा है? यही क्लब से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, आपके अंदर कितना बच्चा खेल रहा है अभी? राइट नाउ इट्स अराउंड 60 किड्स। अच्छा, इधर में जो अच्छा बच्चा जो खेलता है बाद में अच्छा करेगा, वो लोगों के लिए आपका चिंता भावना क्या है? देखिए, और ज्यादा टेनिस प्रोवाइड करना, जितना घंटा खेल रहे हैं घंटा को बढ़ाना, ठीक है। डाइट के पीछे काम करना, फिटनेस के पीछे काम करना, और ये भी देखना कि उन लोग का पढ़ाई हैम्पर ना हो, सब साइड से देखना पड़ता है। और टूर्नामेंट प्लेयर्स के लिए ज्यादा खेलना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा टाइम देगा वो उतना अच्छा खेलेगा। अच्छा, मैंने हम वही पूछ रहा है, टूर्नामेंट जो खेलेगा, जो जहाँ ऊपर में खेलना है उन लोगों के लिए मैं वही पूछ रहा था सर। और एक लास्ट बात, एक मतलब क्ले कोर्ट में आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? मतलब क्ले कोर्ट का आप इंटरनेशनली बात कर रहे हैं? इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। क्ले कोर्ट का तो एक ही नंबर 1 प्लेयर है, वो है राफेल नडाल। और ग्रास कोर्ट का फेडरर। और इसके बाद आपका नजर में कोई नहीं आ रहा है? इसके बाद जोकोविच है, हार्ड कोर्ट में जोकोविच इज डूइंग वेल। और इंडिया में अगर आ जाए तो हम देखिए, इंडिया में अगर आप आ जाएं तो आप लिएंडर पेस को कितना नंबर पे रखेंगे? और लिएंडर पेस को तो अभी हम रखेंगे नहीं, क्योंकि रिटायर हो गए हैं। हम एकदम पूरा लिएंडर पेस को हम तो ग्रास कोर्ट में 1 नंबर पे ही रखेंगे। अच्छा, और उसके बाद महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, दे आर आल्सो वेरी गुड डबल्स प्लेयर, बट दे आर हार्ड कोर्ट प्लेयर्स। अच्छा, ऐसा वो स्टैंडर्ड का जो प्लेयर आप लोग तो कोशिश करेंगे इधर से? हाँ, कोशिश हो रहा है। देखिए, कोशिश करना एक अलग बात है और रिजल्ट अचीव करना एक दूसरा बात है। अब कितना % आप लोग का रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? रिजल्ट तो आत्मविश्वास कितना %? रिजल्ट तो देखिए, नेशनल लेवल तक तो लेके जा सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, उसके बाद से एक फाइनेंशियली एक वहां पे आ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो आएगा सक्षम है, स्पॉन्सर वैसे आता नहीं है टेनिस में, बहुत कम ही आता है, ठीक है ना। सब अपने पैसे लगा के ही खेलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहां पे ये बात आ जाती है। लेकिन नेशनल लेवल, जूनियर नेशनल लेवल तक हम लोग पूरा 100% सक्षम है करने के लिए। सर बहुत बहुत आपको क्या बोले, कांग्रेचुलेशन दे रहा है हम लोगों को टाइम देने के लिए। थैंक यू। हम लोगों के साथ रहेंगे। हम लोग के जो नया चैनल है उसको अगर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का अगर हाथ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। विल डू द बेस्ट एंड प्लेजर। थैंक यू सो मच। নমস্কার বন্ধুরা, আমার সঙ্গে এখন দাঁড়িয়ে আছেন এই শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল টেনিস ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। স্যার আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় দে। মৃত্যুঞ্জয় দে। আচ্ছা স্যার, এখানে কত স্টুডেন্ট টোটাল প্র্যাকটিস করে?
আমাদের এখানে রেগুলার বেসিসে যারা যে সমস্ত বাচ্চারা খেলে তাদের মধ্যে আমরা 2-3টে ক্যাটাগরি ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে জুনিয়র ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট, আর একটা সিনিয়র। ইন্টারমিডিয়েট জুনিয়র ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট আছে ট্রেনি, আর ইন্টারমিডিয়েট ক্যাটাগরির ট্রেনিও আছে, তারা কিছু আবার আলাদা করে তারা প্র্যাকটিস নেয় করে। এবারে যারা সিনিয়র প্লেয়ার তারা হচ্ছে আমাদের ক্লাবের মানে মেম্বার, প্লেইং মেম্বার। আচ্ছা, এরা হচ্ছে ট্রেনিং মেম্বার। তো এদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়, সপ্তাহে 4 দিন করে কোচিং দেওয়া হয়। সপ্তাহে 4 দিন, সপ্তাহে 4 দিন দেওয়া হয়, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার আর রবিবার। 4 দিন, 4টে থেকে 6টা 2 ঘন্টা প্র্যাকটিস করা হয়। আর একটা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাম্প চলে, সেটা আমাদের যে হেড কোচ সুনীল শর্মা ওই কোচটা চালায়, কোচিংটা চালায়। সেটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার, শনিবার আর রবিবার 6টা থেকে 8টা এইভাবে কোচিংটাও চলে। আর আমাদের যারা প্লেইং মেম্বার তারা সকালবেলা 4 ঘন্টা করে খেলে, 6টা থেকে 10টা, এবং তারা অন্য সময় খেলতে পারে। সেই সময়টার জন্য আমাদের কোড বুক করে খেলতে হয়। আচ্ছা স্যার, আপনি এই ক্লাবের সাথে কত বছর যুক্ত আছেন? আমি 1995 থেকে যুক্ত আছি। 95 থেকে যুক্ত আছেন। আচ্ছা, এখানে যদি কেউ ভর্তি হতে চায় নতুন ভাবে, তো তাদের ফিস কত আছে? আমরা আগে এই ফিজটাকে আমরা গত বছরে যে কমিটি আমরা এলাম, সেই কমিটি থেকে আমরা বাই ইলেকশন আমরা সেই কমিটি আসার পরে এই ফিজ স্ট্রাকচারটাকে একটুখানি রিমডেলিং করে আমরা 4000 টাকা করেছি। এটা আগে প্রায় 6000 টাকা ছিল, তার আগে 10,000 টাকা ছিল, কোভিডের সময় 6 হয়ে যায়। তো আমরা এটাকে 4000 টাকা করেছি, যাতে ইমিডিয়েটলি সব বাচ্চারা, এবং যেহেতু ডিস্ট্রিক্টের এবং ক্লাব, সেই হিসেবে বাচ্চারা সকলে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে, আমরা 4000 টাকা পার মান্থ, না 4000 টাকা অ্যাডমিশন ফি, আর পার মান্থ 600 টাকা করে ট্রেনিং মেম্বারদের, আর যারা প্লেইং মেম্বার তাদের 500 টাকা করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, এখানে আসতে গেলে তাদের একটু রুট ম্যাপটা একটু যদি বলে দেন, আপনারা কিভাবে আসতে হবে এখানে? দেখুন, আপনার যে কোথা থেকে আসবে তার উপর ডিপেন্ড করছে। আচ্ছা, অবশ্যই। প্রথম কথা হচ্ছে, যদি কেউ হাওড়া থেকে, বালির থেকে আসে, তারা ট্রেন অ্যাভেল করতে পারে। ট্রেন থেকে নেমে এই জাহাননগর রোড, যেখানে স্টেডিয়াম পাশেই, আমাদের কোর্টের পাশেই স্টেডিয়াম, শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল স্টেডিয়াম। তারপর আগে হচ্ছে আমরা শ্রীরামপুর স্পোর্টিং ক্লাব, তার আগে হচ্ছে শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাব। এটা হচ্ছে স্পোর্টস ভিলেজ একটা বলতে পারেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আর এইটা জায়গাটার নাম হচ্ছে, এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 1 নম্বর জননগর রোড। এখানে জন সাহেবের চার্চ ছিল, হ্যাঁ, সেই চার্চটা এখনো আছে। তো এই চার্চের নামে, এই জন সাহেবের নামে এটা জননগর রোড। এটা 1 নম্বর জননগর রোড, এবং যে কোনো যে জিটি রোড থেকে খুবই কাছে, এবং স্টেশন থেকে 10 টাকা টোটো ভাড়াতে এখানে এসে পৌঁছে যেতে পারে। আচ্ছা স্যার, আপনি যদি এখানকার ফোন নম্বরটা একটু বলে দেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে, তাহলে সুবিধা হয় ওনাদের। আমাদের ক্লাবের এখন তো সব মোবাইল ছাড়া কোনো লাইন নাম্বার নেই। তো আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 8902000265। এই নাম্বারে আমাকে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আমাদের সেক্রেটারি সেক্রেটারি নাম্বারটা আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি এখনই, 8910294269। এটা হচ্ছে 8910294269। হ্যাঁ, সপু ব্যানার্জি। সপু ব্যানার্জি এখানকার সেক্রেটারি। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আর একটা কথা স্যার, যদি আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ক্লাব সম্পর্কে একটু কিছু বলেন। এই ক্লাব 1962-তে লেট মোহনলাল ঘোষ, যিনি এই অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যবসাদার ছিলেন, ওনার যে শ্বশুরমশাই ছিলেন ডক্টর মিস্টার উমাপতি কুমার, উনি একসময় মোহনবাগান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হ্যাঁ, সেই ওনার জামাই যে মোহনলাল ঘোষ, এই ক্লাবটাকে প্যাস্টেল গ্রাউন্ড ছিল একটা, গরু চড়তো, সেই জায়গা থেকে এনাকে তৎকালীন যে লেবার মিনিস্টার গোপাল দাস নাগ, তার থেকে উনি ব্যবস্থা করে এই ক্লাবটাকে জায়গাটা নিয়ে তৈরি করেন। এবং তার ছবিটা আপনাকে দেখাবো, আমাদের ওখানে রাখা আছে, আপনারা তুলবেন ছবিটা, নিশ্চয়ই নেবেন, চাই। তো সেইখান থেকে আস্তে আস্তে করে দুটো সব গ্রাস কোর্ট ছিল, পরে মোরাম কোর্ট হয়। আমরা এবং তারপরে প্রথম 2013-তে আমাদের এই কোর্টটা ফ্লাড লাইট হয়, আর 2023-এ এই কোর্টটা আমাদের ফ্লাড লাইট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটো কোর্ট, বাকি দুটো। ওকে ওকে স্যার, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। না, আপনারা এসেছেন ভালো, আমাদের চাইছি সাবস্ক্রাইবার বাড়ুক, সকলে মিলে চাই স্পোর্টস এনকারেজ করুক। আমি চাই স্পোর্টসের এনকারেজমেন্ট, বাচ্চারা সকলেই খেলাধুলা করুক। খেলাধুলার জগতে এছাড়া একটা অদ্ভুত জগৎ একটা খেলাধুলাটা।
নমস্কার বন্ধুরা, কোচের ইন্টারভিউ হলো, এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ইন্টারভিউ হলো। এখন আমার সঙ্গে এখানকার স্টুডেন্ট কিছু দাঁড়িয়ে পেয়েছে, কিছু স্টুডেন্টকে আমরা পেয়ে গেছি সাথে, তো ওনাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেব। अच्छा, तुम्हारा नाम टा बोलो। प्रज्ञा गुहनी होगी। तुम्हारा नाम क्या है? इशिका साव। तुम्हारा? नमन सिंह। नमन सिंह। अच्छा, তুমি কোথা থেকে প্র্যাকটিস করতে আসো? চন্দননগর। তুম? রিসরা। তুম? কতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছো এখানে? আমি এখানে ঢুকেছি হচ্ছে 2023 मिड में थे। अच्छा, और तुम? 2017 का लास्ट में। तुम कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2022। अच्छा, এখানে প্র্যাকটিস করতে কেমন লাগছে? खूब भालो। तुम्हारा कैसा लग रहा है प्रैक्टिस करने में? बहुत अच्छा है। तुम्हारा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, और कुछ नहीं पूछेगा तुम लोगों को? तुम लोग इंटरनेशनल और नेशनल के लिए तुम लोग नाम रोशन करो देश के लिए। তো বন্ধুরা, চলে আসলাম দুজন প্রমিসিং প্লেয়ার নিয়ে আপনাদের সামনে। এবার একটু পরিচয় করে নিই। আপনার নাম? আমি শ্রীম সাধুখা। আপনার? আমার নাম প্রিয়াংশু সিং। আপনারা মানে তুমি করেই বলছি, তোমরা কতদিন ধরে টেনিসটা খেলছো? আমি অনেক ছোটবেলা থেকে, প্রায় 10 বছর হয়ে গেছে। আমি প্রায় 10 বছর। আমরা দুজন একসাথে শুরু করেছিলাম বাচ্চাবেলাতে আমরা একসাথে খেলেছি। যত টুর্নামেন্ট হতো, AITA ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট, তারপর আমাদের BTL যত হয়, আমরা পার্টনার ডাবলসও খেলতাম একসাথে। কতবার আমরা একসাথে ফাইনালও খেলেছি সাউথ ক্লাবেতে। কতবার আমরা সেমিসও খেলেছি, সিঙ্গলসে ফাইনালসও খেলেছি। আমাদের এগেইনস্টও ম্যাচ অনেক খেলেছি। অনেক 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 আমাদের হেলদি কম্পিটিশন ছিল। প্লাস আমরা খুব একসাথে গ্রো করেছি। এখন আমরা তো উন্নতি করছি। এখন স্টিল খেলছে, প্রফেশনাল সার্কিটে পুরো খেলছে ও। ঠিক আছে, এখন ওর অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কিং আছে, কত র্যাঙ্কিং আছে? টপ 100 এ আছে অল বাহ ইন্ডিয়া। বাহ, টপ 100 র্যাঙ্কিং লন টেনিসে। এটা মানে আপনারা পেয়ে গেলেন, মানে আপনাদের আমাদের সবারই ভাগ্যর ব্যাপার, এটা টপ 100 র্যাঙ্কারকে পেয়ে গেলেন। আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট চিন্তা ভাবনা বা নেক্সট টার্গেট কি? আমার তো নেক্সট টার্গেট হলাম প্রফেশনাল খেলা। ঠিক আছে, এটা একটু টাফ, বাট আমার পেছনে আমার বাবা, যিনি ITF লেভেল 2 কোচ, উনি আমাকে গাইড করেন। এই ক্লাবে হেড কোচ উনি। আমাদের যত বেশি স্টুডেন্ট দেখছেন সবাই উনি মানে মেইন কোচ। কেউ শিখিয়েছেন, আমাকে শিখিয়েছেন অনেক। আমাদের এখন কোচ আছে, তাদেরও মানে বাচ্চাবেলা থেকে যত এখানে বাচ্চা খেয়েছে তাদেরকে উনি মানে হাত ধরিয়ে, সেখানে যেটা বলে না, উনি শিখিয়েছেন। আচ্ছা, তোমার টার্গেট কি? আচ্ছা, আমি তো প্রফেশনাল মানে টেনিস সার্কিট খেলা ছেড়ে দিয়েছি, 2 বছর মতো হয়েছে, কিন্তু এখন আমি কোচিং প্রোগ্রামে আছি, বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছি। এন্ড আমার টার্গেট যে একটা কোনো প্লেয়ারকে একদম সেইভাবে তৈরি করা যে টপ 10 লেভেলে যেতে পারবে অল ইন্ডিয়াতে। দেখুন, আমি এসছি, আপনারা দেখছেন, এরকম দুজন ছেলের সঙ্গে বা এরকম নতুন প্রতিভার সঙ্গে যে দেখাবো আমি ভাবতে পারিনি। তা আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়, খুব ভালো লাগলো। আরো উন্নতি করো জীবনে, এবং ভারতবর্ষ তথা বেঙ্গলের নাম তোমরা উজ্জ্বল করো, সেই কামনা করি। তা কথা বলতে বলতে কোচ স্যারের আমরা ইন্টারভিউ নিলাম, আমরা সেক্রেটারি স্যার ইন্টারভিউ নিলাম। এবার কয়েকজন গার্জিয়ানকে আমি ধরে ফেলেছি। এবার আমার সামনে যারা রয়েছে তাদের সাথে পরিচয় করে নি। স্যার, আপনার নাম? मेरा नाम भोलानाथ शॉ है। आपका लड़का या लड़की प्रैक्टिस करती है? मेरी बेटी पढ़ती है, खेलती है यहाँ पर। उसका उम्र कितना है? 15 साल है। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার নামটা? রামিলা দাস। আমার মেয়ে হচ্ছে নীলাক্ষী দাস, এখানে 2 বছর ধরে প্র্যাকটিস করছে। আপনার? আমি রাখি শাসমল, আর ছেলের নাম অরিত্র কুমার শাসমল। কতদিন প্র্যাকটিস করছে? কতদিন? 7 বছর। सर, एक बात पूछना है, इधर में तो आपका लड़की कितना दिन प्रैक्टिस करे? अराउंड 5 ईयर प्लस। कैसा लगता है इधर का माहौल, इधर का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, हमारा कोर्ट अवेलेबल रहता है खेलने के लिए, इट्स वेरी गुड फैसिलिटी। अच्छा सर, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, इधर में तो हम लोग तो बहुत क्या बोला, बहुत हम लोगों का इधर में क्रिकेट फुटबॉल लेके सब लोग खेलते हैं। आप लोग आपका बच्चा को, आप लोग टेनिस में इंटरेस्टेड कैसे हुआ है? वेल, सब डिसिप्लिन अच्छा ही है, क्रिकेट फुटबॉल सब डिसिप्लिन अच्छा है। टेनिस ऑल्सो इज अ वेरी गुड डिसिप्लिन, और ये एक sport globally renowned है, so we wanted our daughter to be globally famous maybe, and maybe we have very few players in India who represents tennis, so we want our children to come out from here and represent India in the global arena. अच्छा अच्छा, मतलब आपका इच्छा है आपका लड़की एकदम ग्लोबली खेले, अच्छा नाम मेरा इच्छा ये है कि इंडिया में बहुत कम प्लेयर्स है, तो हम लोग क्यों ना टेनिस में और प्लेयर
लेकर आए इंडिया से, ताकि इंडिया का नाम अच्छा हो. सो दैट इज द रियल इंटरेस्ट टू ब्रिंग इन टेनिस. नहीं तो बाकी डिसिप्लिन क्रिकेट में इजी है, यू कैन गेट थ्रू मेनी डिसिप्लिन्स, बट टेनिस इज टफ, बट यू मेक गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया. ওকে স্যার। ম্যাডাম আপনার মেয়ে খেলেন বলছেন, আপনার মেয়ে এখানে যে প্র্যাকটিস করছে কত বছর ধরে প্র্যাকটিস করছে? বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি স্যার। কতটা উন্নতি আপনি দেখতে পাচ্ছেন মেয়ের মধ্যে? অনেক ভালো উন্নতি স্যার। আমার মেয়ে 2 বছরে ন্যাশনাল সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেছে, আর এটা পুরো খেলছে এখন, আপাতত ভালোই র্যাঙ্ক গুলো করছে। বাহ বাহ। বলছি যে এখানে কোচ স্যারেদের সম্বন্ধে কিছু বলার থাকলে বলুন। এখানে কোচরা আগে ভালো ছিল না, এখন কোচ সিস্টেম ভালো এসেছে, খুব ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে, আমার বাচ্চাকে খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ করছে এখন। মানে আপনি এখানে দিয়ে স্যাটিসফাইড? আর কিছু বলার আছে? না না, আর কিছু বলার নেই। ম্যাডাম একটু দূরে চলে গেছিলাম, মানে বলছি আপনার নামটা কি বললেন একবার বলবেন প্লিজ? রাখি শাসমল। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা এখানে ক বছর প্র্যাকটিস? 7 বছর বললেন। 7 বছর খেলছে, কিন্তু কলকাতাতেও প্র্যাকটিস করে। কলকাতায় কোথায় প্র্যাকটিস করে? ও ক্যালকাটা পাঞ্জাব ক্লাব। ক্যালকাটা পাঞ্জাব ক্লাবে প্র্যাকটিস করে। ও কি স্টেট লেভেলে খেলেছে? হ্যাঁ স্টেট লেভেল, ন্যাশনালি খেলেছে কি? খেলছে, সবই খেলছে। সবই খেলছে। খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। আমরা আশা করব আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে একটাই আমাদের মানে মোটো মানে ये है जे सब जो खेला हो रहा है, हम लोग सब बच्चा लोग पढ़ रहा है और मोबाइल दबा रहा है, मगर सबको फील्ड में लाना है, ये हम लोग का फास्ट मोटो है, मेरा और उसका। हम लोग के साथ विशिंग यू बेस्ट फॉर दिस, विशिंग यू बेस्ट फॉर दिस दैट विजन दैट यू हैव टेकन कि बच्चे को मोबाइल से ग्राउंड में लाना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग। यही हम लोगों का मोटो है। एग्जैक्टली, कि हम लोग बचपन में खेलते थे, मोबाइल था नहीं, अब सब मोबाइल में खेल रहा है। इट्स गुड दैट यू आर डूइंग दिस वर्क टू ब्रिंग देम ऑन द कोर्ट। थैंक यू। आप लोग हम लोगों के साथ रहेंगे, यही हम लोगों का इच्छा है। তো বন্ধুরা, আমরা দেখলাম যে কিভাবে শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল টেনিস ক্লাবে বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তা আপনারা যদি আপনাদের বাচ্চাদের সেখানে ভর্তি করতে চান বা আপনার বাড়ির ইয়াং চ্যাপ যারা তাদেরকে ওখানে ভর্তি করতে চান, অবশ্যই কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখান দিয়ে নিয়ে ফোন করবেন আর আমাদের স্ক্রিনে নাম্বারটা শো করবে। আর একটা কথা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোরা ভালো করে কান দিয়ে শোনো। তোমাদের কিন্তু প্রথমে দরকার পড়াশোনা, তারপর খেলাধুলা। পড়াশোনা এবং খেলাধুলা দুটো একসঙ্গে নিয়ে তোমরা বড় ওঠো, মানুষের মতো মানুষ হও, বাবা মার নাম উজ্জ্বল করো, এটাই আমরা চাই। আর আমাদের যদি কোনো রকম কিছু ভুল হয়ে থাকে, যে আমরা কিছু মিস করে যাচ্ছি, অবশ্যই আমাদের জানাবেন, তাতে আমাদের সুবিধা হবে এবং আপনাদের কাছে ভালো ভালো খবর এবং ভালো ভালো ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো। এবং যদি আপনাদের মনে কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে যেগুলো আমরা কর্মকর্তা অথবা কোচেদের উদ্দেশ্যে করিনি, সেগুলো আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারেন। তা আপনাদের এই কোশ্চেনগুলো আপনারা তাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন, কারণ আমরা এবং আপনারা দুজন মিলে, সবাই মিলেই এই মিশন আমাদের সাকসেস করতে হবে, এটাই, আর কিছু বলার নেই। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, টাটা।